Diseases of small intrarenal vessels, thrombotic microangiopathies. A number of conditions are associated with acute damage and occlusion of small blood vessels, that is, arterioles and capillaries in the kidney and other organs. A common feature of these syndromes is microangiopathic hemolytic anemia (MAHA), in which hemolysis and red cell fragmentation arise as consequences of damage incurred to red blood cells during passage through the abnormal vessels. The red blood cell fragments, schistocytes, may be observed on blood films together with laboratory features of intravascular hemolysis. So আমরা যদি ইনভেস্টিগেশন চাই এখানে সিভিসি আর পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম এক্সামিনেশন করতে বলবো, সিভিসি এবং পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে আমরা রেড ব্লাড সেল ফ্র্যাগমেন্টস পাবো, যেটা একটা নাম স্কিস্টোসাইটস। এছাড়া আমরা ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলাইসিসের ফিচার পাবো, ল্যাবরেটরি ফিচার পাবো, এর মধ্যে ইনক্লুডিং অ্যান এলিভেটেড আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন লেভেল, রেইসড সিরাম এলডিএইচ কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ডিক্রিজ সার্কুলেটিং লেভেলস অফ হেপ্টোগ্লোবিন। সো আর কি কি এক্সাম পরীক্ষা করতে দিব আমরা দিব সিরাম বিলিরুবিন লেভেল, সেখানে আমরা আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন লেভেল বেশি পাবো। সিরাম আমরা এলডিএইচ দিব, সিরাম এলডিএইচ বাড়তি থাকবে, রেইস থাকবে। সিরাম হ্যাপ্টোগ্লোবিন করতে দিব, সেখানে ডিক্রিজ পাবো আমার সিরাম হ্যাপ্টোগ্লোবিন। তাছাড়া আর কি করতে দিব আমরা সিরাম রেটিকুলোসাইট কাউন্ট করতে দিব, এখানে এ রেটিকুলোসাইটোসিস ইজ অফেন সিন, সো রেটিকুলোসাইটোসিস পাওয়া যাবে, সো সিরাম রেটিকুলোসাইট কাউন্ট করতে দিব আমরা। Endothelial injury is pronounced, leading to increased platelet adherence and a marked reduction in the platelet count. So CVC করলে আমরা platelet কম পাবো, thrombocytopenia পাবো. These abnormal blood parameters should alert the physician to the possibility of a thrombotic microangiopathy and may also be useful in monitoring response to treatment. The key is to distinguish between the various etiologies as the management differs according to the primary cause. Now, hemolytic uremic syndrome, HUS. Hemolytic uremic syndrome is characterized by thrombotic microangiopathy that predominantly affects the renal microcirculation. So HUS predominantly affect করে renal microcirculation কে with involvement of other organs including the brain. ব্রেইনও ইনভলভ হইতে পারে, তো HUS এ ব্রেইনও ইনভলভমেন্ট হইতে পারে, observed in more severe cases. The most common cause of HUS is infection with organisms that produce enterotoxins called Shiga-like toxin or verotoxin. So কোন অর্গানিজম দিয়ে HUS হবে, যে অর্গানিজম এন্টারোটক্সিন প্রোডাকশন করে সেই অর্গানিজম দিয়ে HUS হবে। সো এন্টারোটক্সিনের আরেকটা নাম হলো এইসব এন্টারোটক্সিন আরেকটা নাম হলো শিগা লাইক টক্সিন অর ভেরোটক্সিন। দ্য অর্গানিজমস মোস্ট কমনলি ইমপ্লিকেটেড আর enterohemorrhagic E. coli and Shigella dysentery. So important organism হলো enterohemorrhagic E. coli and Shigella dysentery. The E. coli O157A7 serotype is the best known, but other serotypes that produce verotoxins may also be responsible. Although these bacteria live as commensals in the gut of cattle and other livestock, they can cause hemorrhagic diarrhea in humans when the infection is contracted from contaminated food products, water, or other infected individuals. In a proportion of cases, verotoxin produced by the organisms enters the circulation and binds to specific glycolipid receptors that are expressed on the surface of microvascular endothelial cells. Most cases are sporadic, but large outbreaks related to poor sanitation may occur. In developed countries, Shiga-like toxin-associated HUS is now the most common cause of AKI in children. So এটা খুব দামি কথা, এখানে বলছে ডেভেলপড কান্ট্রিতে বাচ্চাদের AKI হওয়ার মোস্ট কমন কজ হলো Shiga-like toxin-associated HUS. Recovery is good in most patients, but sometimes renal replacement therapy may be required for up to 14 days. So এখানে বলছে recovery is very good, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে renal replacement therapy লাগতে পারে, সেটা up to 14 দিন পর্যন্ত লাগতে পারে। No other specific treatments have been shown to accelerate renal recovery. Other কোনো specific management treatment নাই যেখানে renal recoveryটা accelerate করবে। So এটা conservative চিকিৎসা। In the absence of bloody diarrhea, other atypical causes of HUS should be considered, in particular abnormalities of the complement system. Familial forms are due to mutations in various genes that encode components or regulators of the complement cascade, including factor H, factor B, membrane cofactor protein, and complement component C3.
The penetrance of familial HUS is incomplete, indicating that environmental triggers are also involved, often infection including diarrhea. Sporadic cases may be associated with the development of autoantibodies to complement factor H in addition to supportive care, including renal replacement therapy if necessary. Management of complement mediated HUS includes plasma exchange to replace complement component and remove pathogenic autoantibodies. So যদি কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড হাস হয় তাহলে ম্যানেজমেন্টটা একটু ডিফার করবে। এখানে ম্যানেজমেন্ট হবে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড হাসের জন্য ম্যানেজমেন্ট হবে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। আমরা কেন প্লাজমা এক্সচেঞ্জ করব? আমরা প্লাজমা এক্সচেঞ্জ করব টু রিপ্লেস কমপ্লিমেন্ট কম্পোনেন্টকে রিপ্লেস করার জন্য এবং রিমুভ করার জন্য প্যাথোজেনিক অটো অ্যান্টিবডিকে। সো কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড হাসের চিকিৎসা হলো প্লাজমা এক্সচেঞ্জ. Recently, impressive results have been reported with the anti-C5 monoclonal antibody. So recently, চিকিৎসার ক্ষেত্রে anti-C5 monoclonal antibody included. Anti-C5 monoclonal antibody নাম হলো eculizumab, which binds to C5, thereby preventing activation of the terminal complement cascade. আমরা এই বক্সটা একটু পড়তেছি। আচ্ছা, আমরা এগুলো শেষ করে ফেলি। থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপোরা, টিটিপি বলছে কি বলছে? লাইক হাস, থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপোরা ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই মাইক্রোএনজিওপ্যাথিক hemolytic anemia and thrombocytopenia. In contrast, however, the brain is more commonly affected in TTP. So বলছে টিটিপিতে ব্রেনটা অ্যাফেক্টেড বেশি হয়, the brain is more commonly affected in TTP and involvement of the kidney is usually less prominent. So TTPর সাথে হাসের পার্থক্য, এখানে হাসে কিডনিটা ইনভলভমেন্ট সবচেয়ে বেশি হয়, হাসে কিডনি ইনভলভমেন্টটা সবচেয়ে বেশি হয়, ব্রেইন ইনভলভমেন্টটা কম হয়। কিন্তু টিটিপির ক্ষেত্রে ব্রেইন ইনভলভমেন্টটা সবচেয়ে বেশি হয়, কিডনি ইনভলভমেন্টটা লেস প্রমিনেন্ট থাকে। TTP is an autoimmune disorder caused by antibodies against ADAM-TS13, which is involved in the regulating platelet aggregation and low serum ADAM-TS13 activity. Low বলতে কতটুকু low? Less than 10%. Serum ADAM-TS13 activity level may be useful in distinguishing TTP from HUS. So TTP থেকে HUS আলাদা করার জন্য আমরা ADAM-TS13 অ্যাক্টিভিটিটা দেখব, সিরাম ADAM-TS13 অ্যাক্টিভিটিটা দেখব। TTP থেকে HUS আলাদা করার জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা পাবো low, that is less than 10%. This distinction is important as early therapy with plasma exchange is crucial in TTP. এই ডিস্টিংশনটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। হাসের ক্ষেত্রে আমরা বলছি কনজারভেটিভ চিকিৎসা এবং কিছু ক্ষেত্রে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, কিন্তু টিটিপির ক্ষেত্রে আমাদের মেইন চিকিৎসা হলো প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। সো টিটিপি থেকে যদি আমি হাস থেকে আলাদা করতে না পারি তাহলে আমি ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েট করতে পারবো না। সো টিটিপি থেকে হাস থেকে টিটিপি আলাদা করি, তাড়াতাড়ি আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করব। এই ক্ষেত্রে এই জন্য বলছে দিস ডিস্টিংশন ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আর্লি থেরাপি উইথ প্লাজমা এক্সচেঞ্জ ইজ ক্রুশাল ইন টিটিপি। আর্লি থেরাপি উইথ প্লাজমা এক্সচেঞ্জ ইজ ক্রুশাল ইন টিটিপি। সো আমি আবারও বলছি টিটিপি এবং হাসের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংসের মধ্যে বলছে হাসের রেনাল ইনভলভমেন্টটা সবচেয়ে বেশি কমন, কিন্তু ব্রেইন ইনভলভমেন্টটা লেস কমন। টিটিপির ক্ষেত্রে ব্রেইন ইনভলভমেন্টটা কমন বেশি, রেনাল ইনভলভমেন্টটা লেস কমন। এখন কোলেস্টেরল এম্বোলাই সম্পর্কে কী বলছে আমরা পড়ে নিই। কোলেস্টেরল এম্বোলাই, দিস প্রেজেন্ট উইথ রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট, হেমাচুরিয়া, proteinuria and sometimes eosinophilia. Hematuria, proteinuria and sometimes eosinophilia with inflammatory features that can mimic a small vessel vasculitis. This present with renal impairment, এটা renal impairment নিয়ে প্রেজেন্ট করে, সাথে হেমাচুরিয়া থাকে, প্রোটিনিউরিয়া থাকে and sometimes eosinophilia with inflammatory features that can mimic a small vessel vasculitis. The symptoms are provoked by showers of cholesterol containing microemboli arising in atheromatous plaques in major arteries. The diagnosis should be suspected when these clinical features occur in patients with widespread atheromatous disease. So widespread atheromatous disease যদি এই ধরনের ক্লিনিক্যাল ফিচার আসে
আসে তখন আমরা এটা সন্দেহ করতে পারি। Who have undergone interventions such as surgery or arteriography. They may also be precipitated by anticoagulants and thrombolytic agents. So thrombolytic agent দিলেও কোলেস্ট্রল এম্বোলাই হতে পারে অথবা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিলেও কোলেস্ট্রল এম্বোলাই হতে পারে, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনগুলো কী পাবো? সাইন্স অফ লার্জ ভেসেল ডিজিজ অ্যান্ড মাইক্রোভাস্কুলার অক্লুশন ইন দ্য লোয়ার লিম্ব। সো লোয়ার লিম্বে মাইক্রোভাস্কুলার অক্লুশন পাবো, লার্জ ভেসেল ডিজিজ সাইন পাবো, এবং লোয়ার লিম্বসে মাইক্রোভাস্কুলার অক্লুশনের ফিচার পাবো। কী কী ফিচার পাবো? ইস্কেমিক টুস, লিভিডোলেট্রিস আর কমন বাট নট ইনভেরিয়েবল। দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, আলাদা কোনো স্পেসিফিক চিকিৎসা নাই। Now, small vessel vasculitis. Renal disease caused by small vessel vasculitis usually represents with a clinical picture typical of glomerulonephritis. So, স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিসের কারণে যদি রেনাল ডিজিজ হয় তাহলে ক্লিনিক্যাল পিকচারটা হবে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের মতো। সহজ কথা, ক্লিনিক্যাল পিকচারটা হবে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের মতো। মোর ইনফরমেশন ইজ গিভেন অন পেজ 4110। 410 পৃষ্ঠায় আরও বেশি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। আমরা এই ছবিটা দেখব, এখানে এই ছবি দেওয়া আছে, এই ছবিটা অস্পি হিসেবে আসতে পারে। The foot of a patient who suffered extensive atheroembolism following coronary artery stenting. দেখা গেছে coronary artery stenting করলাম, coronary stenting করার পর এই ধরনের ফুট, এই ধরনের পায়ের ছবি নিয়ে আসছে। তাহলে আমাদের অস্পি স্টেশন হয়তো বা লিখিতে পারে একটা coronary artery stenting করার পর একটা পেশেন্ট এই ধরনের পা নিয়ে আসছে, এই ধরনের ফুট নিয়ে আসছে। ফুটে দেখা গেছে extensive amount the foot of a patient who suffered extensive atheroembolism following coronary artery stent. So এটা আমরা কোলেস্ট্রল এম্বোলাই বলবো। এটা একটা অস্পির পিকচার হতে পারে, করোনারি আর্টারি স্ট্যান্টিং করার পরে একটা পেশেন্ট এই ধরনের পা নিয়ে আমাদের কাছে আসছে। নাও আমরা টেবিলটা পড়বো। টেবিলে কি আছে? থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাকিউট রেনাল ড্যামেজ। এখানে আমাদের দুই ভাগে ভাগ করছে টেবিলটাকে, প্রাইমারি থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি অ্যান্ড থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার। সিস্টেমিক ডিসঅর্ডারের কারণে কিন্তু থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি হয়। তাহলে থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি একটা কারণ হলো প্রাইমারি, আর একটা কারণ হলো ডিউ টু সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার্স। এখন প্রাইমারি থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি সম্পর্কে আমরা একটু পরে নিই। প্রাইমারি থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি বলছে হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম। এখানে দুইটা ক্যাটাগরি আছে, হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম অ্যান্ড টিটিপি। তাহলে হাস এবং টিটিপি দুটা হলো প্রাইমারি থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি। হাস হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম অ্যান্ড টিটিপি থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরাস। এখন হাস সম্পর্কে কি বলছে? হাস সম্পর্কে বলছে হাস কয়েকটা কারণে হতে পারে। শিকাটক্সিন পজিটিভ হাস, কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড হাস, ড্রাগ ইনডিউসড হাস। ড্রাগের কারণে হাস হইতে পারে। কি কি ড্রাগ? যেমন কুইনাইন, ক্যালসিনিউরিন অ্যান্ড ভিইজিএফ এ ইনহিবিটরস। কুইনাইনের কারণে হইতে পারে, ক্যালসিনিউরিনের কারণে হইতে পারে, বিইজিএফ এ ইনহিবিটর কারণে হইতে পারে। তাইলে আমাদের একজন হার্স রোগীর ক্ষেত্রে আমরা জিজ্ঞেস করতে হবে তার রিসেন্ট ডায়রিয়া হয়েছে কিনা, ডিসেন্ট্রি হয়েছে কিনা, হ্যাঁ লুজ মোশন হয়েছে কিনা। আর কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড হিস্ট্রি, তো হিস্ট্রি ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট। আর ড্রাগ কোজের হিস্ট্রি নিব, রিসেন্টলি সে কি কুইনাইন খায় কিনা, ক্যালসিনিউরিন খায় কিনা, বিজিএফ এ ইনহিবিটর এই ধরনের কোনো ওষুধ পাচ্ছে কিনা। সেই ধরনের ওষুধ যদি পেয়ে থাকে এবং ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ হাস নিয়ে আসে তাহলে আমরা মাথায় রাখতে হবে। এখন টিপিক্যাল ফিচার্স কাদের? টিপিক্যাল ফিচার্স হলো রেনাল ফেলিওর প্রমিনেন্ট ইন অল কেসেস, অল কজেস। রেনাল ফেলিওরটা সব ক্ষেত্রে রেনাল ফেলিওরটা প্রমিনেন্ট হিসেবে আসবে। কি থাকবে? ব্লাডি ডায়রিয়া, চেক স্টুল ফর ইকোলাই O157A7, চেক ইকোলাই ফর O157A7। পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে, কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটের জন্য পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে। স্ক্রিন ফর কমপ্লিমেন্ট ফ্যাক্টর মিউটেশন। ড্রাগ ইনডিউসডের ক্ষেত্রে ড্রাগ এক্সপোজার, ফিভার উইথ কুইনাইন। আচ্ছা, চিকিৎসার মধ্যে কি? ম্যানেজমেন্টের মধ্যে শিগাটক্সিন পজিটিভের ক্ষেত্রে সাপোর্টিভ থেরাপি, শিগাটক্সিন পজিটিভ হাসের ক্ষেত্রে সাপোর্টিভ থেরাপিটাই আমাদের ইম্পর্টেন্ট। কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হলো প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটের হাসের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট হলো প্লাজমা এক্সচেঞ্জ এবং ইকুলিজুমেব এটা দিতে পারবো। আর ড্রাগ ইনডিউসড হাসের ক্ষেত্রে সিজেশন অফ দ্য অফেন্ডিং ড্রাগ। আর টিটিপি থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপোর, এখানে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনটা প্রমিনেন্ট। সো টিটিপিতে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনটা প্রমিনেন্ট থাকবে, এবং এক্ষেত্রে আমরা অ্যাডাম TS13 অ্যাক্টিভিটিটা চেক করবো। অ্যাডাম TS এবং চিকিৎসার মধ্যে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ, আর্লি ইনিশিয়েশন অফ প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। নেক্সট বক্সে যেটা বলছে
HUS TTP থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি অ্যাসোসিয়েটেড সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার। সিস্টেমিক ডিসঅর্ডারের কারণে থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিও কী সিস্টেমিক ডিসঅর্ডারে থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি হতে পারে? তাইলে একটা পেশেন্ট থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি যদি নিয়ে আসে, আমার রিটেন হোক অসপি হোক, এক্ষেত্রে আমাদের হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট। এক্ষেত্রে আদার সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার আছে কিনা সেটার হিস্ট্রি নিতে হবে, যেমন ডিআইসি, ম্যালিগনেন্সি, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, প্রি অ্যাক্লামশিয়ান হেল্প সিনড্রোম, ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন, এই কয়েকটা কারণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা রোগী থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি নিয়ে আসলে আমাদের এই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। পেশেন্টের ডিআইসির কোনো ফিচার আছে কিনা, ডিআইসি কোনো ফিচার, পেশেন্ট আন্ডারলাইং কোনো ম্যালিগনেন্সি আছে কিনা, আন্ডারলাইং কোনো ম্যালিগনেন্সি আছে কিনা, পেশেন্টের সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস আছে কিনা, পেশেন্টের প্রি অ্যাক্লামশিয়া আছে কিনা, প্রি অ্যাক্লামশিয়া আছে কিনা, হাল্প সিনড্রোম আছে কিনা, ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন। সো ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশনে একটা রোগী থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি নিয়ে আসতে পারে, ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশনের রোগী থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি নিয়ে আসতে পারে, প্রি অ্যাক্লামশিয়া হাল্প সিনড্রোমের রোগী থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি নিয়ে আসতে পারে, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসের রোগী থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি নিয়ে আসতে পারে, ম্যালিগনেন্সি রোগী নিয়ে আসতে পারে, ডিআইসি রোগীও নিয়ে আসতে পারে। সো ডিআইসি রোগীর ক্ষেত্রে আমরা কী করবো? ডিআইসি রোগী কী ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখাবে? ডিআইসি রোগী ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখাবে ক্লটিং সিস্টেমটা ইনভলভমেন্ট থাকবে, এলিভেটেড ডি ডাইমার থাকবে, এলিভেটেড ডি ডাইমার থাকবে, এলিভেটেড ডি ডাইমার থাকবে, লো ফিব্রিনোজেন লেভেল থাকবে, প্রলংড পিটিএপিটিটি, প্রলংড পিটিএপিটিটি থাকবে, প্রলংড পিটিএপিটিটি থাকবে, ট্রিটমেন্ট অফ প্রাইমারি কজ, যে কারণে ডিআইসি হচ্ছে ওইটা চিকিৎসা নিতে হবে। ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে কী করতে হবে? আমাকে সামনে ফাইন্ড আউট করতে হবে, এই ফিমেল হয় তাহলে ব্রেস্ট কার্সিনোমা আছে কিনা দেখতে হবে, প্রোস্টেট কার্সিনোমা আছে কিনা দেখতে হবে, লাং, প্যানক্রিয়াস, জিআই টিউমার। সো আদার মেলিগনেন্সি আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে, আন্ডারলাইন কোনো মেলিগনেন্সি আছে কিনা। কী মেলিগনেন্সি আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে? এনি ব্রেস্ট কার্সিনোমা, ব্রেস্ট, প্রোস্টেট, লাং, প্যানক্রিয়াস, জিআই টিউমার, ব্রেস্ট, প্রোস্টেট, লাং, প্যানক্রিয়াস, জিআই টিউমার্স, এবং ট্রিটমেন্ট অফ টিউমার হোয়ার পসিবল। এখন যদি পেশেন্ট যদি সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস রোগী হয় তাহলে কী হবে? পেশেন্ট সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস রোগী হলে কিউটেনিয়াস ফিচার্স অফ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস থাকবে। চিকিৎসা কী হবে? ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল উইথ এসি ইনহিবিটর্স, ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল উইথ এসি ইনহিবিটর্স। সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসের রোগীর ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করবো এসি ইনহিবিটর দিয়ে। ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন যদি নিয়ে আসে, পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার টিপিক্যালি ভেরি হাই, এভিডেন্স অফ হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, আমাকে চোখ পরীক্ষা করতে হবে, চোখ পরীক্ষা করে দেখতে হবে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি কোনো ফিচার আছে কিনা। সো থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি কোনো রোগী যদি আমার কাছে আসে, আমি অবশ্যই অপথ্যালমোস্কোপি করে দেবো। অপথ্যালমোস্কোপি করার উদ্দেশ্য কি? অপথ্যালমোস্কোপি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পেশেন্ট ব্লাড হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি আছে কিনা। যদি হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, তাহলে মনে করতে হবে পেশেন্ট আন্ডারলাইং ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন আছে, ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশনের কারণে তার থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি হচ্ছে। So, blood pressure typically very high, evidence of hypertensive retinopathy including papilloedema, papilloedema থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমার চিকিৎসা একটা চিকিৎসা ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ।